کراچی سے خبر شامل کرے اورنگی سیکٹر 11 میں کپڑوں کے گودام میں آتے زدگی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اورنگی سیکٹر 11.5 میں کپڑوں کے گودام میں آتے زدگی. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے. آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا. فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے. آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اورنگی سیکٹر 11.5 میں کپڑوں کے گودام میں آتے زدگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ نواز قادری سے. جی شاہ نواز، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں بالکل یہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 ہے اور خلیل مارکیٹ ہے جہاں پر کپڑے کے گودام ہے. اس پہ ایک آگ لگی ہے اور اس وقت فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی وہاں پر موجود ہے. آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. واقعی میں اب تک کوئی جانی نقصان یا کوئی زخمی نہیں ہے. جو فائر حکام ہے وہ کہتے ہیں کہ آگ کو جلد جو ہے قابو پانے کے بعد جو ہے بجھا دیا جائے گا اور کولنگ عمل شروع کر دیا جائے گا. جی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اورنگی سیکٹر 11.5 میں کپڑوں کے گودام میں آتے زدگی. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے. آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کراچی سے خبر ہے کہ اورنگی سیکٹر 11.5 میں کپڑوں کے گودام میں آتے زدگی. فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں ابھی بھی مصروف ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے جہانگیر روڈ کا دورہ کیا. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. متعلقہ حکام نے جاری منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. مرتضی وہاب نے ترقیاتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بند کمروں میں میٹنگز کا وقت گزر چکا، اب خود جاری منصوبوں پر بریفنگ لوں گا. ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر روڈ کی اپنی اہمیت ہے، عوام کی تکلیف کا احساس ہے. وہ دن دور نہیں جب شہر دوبارہ روشنیوں کا مرکز بنے گا. مقررہ وقت سے پہلے منصوبے مکمل کر کے نئی مثال قائم کی جائے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ کل متوقع. چیئرمین پی سی بی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے. ملاقات میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سے متعلق بھی گفتگو ہوگی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ورلڈ کپ میں شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ ہوگا. چیئرمین پی سی بی نے آئی سی سی کے دوہرے معیار کو مسترد کر دیا. کہا سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں. ورلڈ کپ سے متعلق حکومت پاکستان کے فیصلے پر منو ان عمل کریں گے. سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے حوالے سے موقف پر کھلاڑیوں کو بھی اعتماد میں لیا. کھلاڑیوں نے بھی چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل حمایت کی. دوغلی پالیسی نامنظور، بھارت گردی نامنظور، مائنس بنگلہ دیش فارمولا نامنظور. پاکستان ڈٹ گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایک بار پھر دو ٹوک اور جارحانہ موقف. آئی سی سی کا دوہرا معیار صاف صاف مسترد. کہا سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں. کرکٹ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کی حمایت کی. بی سی بی کا موقف مکمل طور پر اصولی اور جائز قرار. پاکستانی حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوان عمل کریں گے. محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ سے متعلق موقف پر کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا. کھلاڑیوں نے پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل حمایت کی. پاکستان میگا ایونٹ میں حصہ لے گا یا نہیں، حتمی فیصلہ وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں ہوگا. ملاقات میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سے متعلق بھی گفتگو ہوگی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ورلڈ کپ میں شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ ہوگا. اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے اور اوبویسلی اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی ہر حوالے سے، اور جیسے کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کا اعلان بھی کریں گے. آئی سی سی اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے ورلڈ کپ کی ساکھ متاثر ہو چکی ہے. سابق کپتان شاہد خان افریدی نے آئی سی سی کو آڑے ہاتھوں لیا. بنگلہ دیش کے خلاف فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار. کہا بنگلہ دیش کو دوہرے معیار کا نشانہ نہ بنایا جائے. ماضی میں بھارت کے سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا گیا لیکن اب بنگلہ دیش سے متعلق لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے. آئی سی سی فاصلوں کے بجائے قربتیں بڑھائے. غیر یقینی صورتحال میں پاکستانی ورلڈ کپ اسکواڈ کا بھی اعلان. سلمان آغا کی زیر قیادت ٹیم میں بابر اعظم بھی شامل. وسیم جونیئر کو ڈراپ کر دیا گیا. حارث راؤف پھر جگہ نہ بنا سکے. سلیکٹر عاقب جاوید کہتے ہیں ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے. بابر اعظم کا کردار اہم ہوگا. ایک قوم، ایک مشن، ایک ٹیم. ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل: سلمان آغا کپتان، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ نافع، محمد نواز، سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان، شاہین آفریدی، عثمان خان، عثمان طارق. سلیکٹر عاقب جاوید کو بابر اعظم سے امیدیں. ورلڈ کپ جیتنے کے لیے بھی پرعزم. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا تھا بالنگ کے لیے کافی ٹف مقابلہ تھا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈ سے کھیلے گا.
वर्ल्ड कप हमेशा चैलेंजिंग इवेंट होता है, रिलैक्स नहीं हो सकते। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू, कहा मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार और पुरजोश है। टैक्स दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं, ये कोई मजाक है? गवर्नर सिंध बरस पड़े। सानहा गुल प्लाजा की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश, बोले आए मिल बैठे, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाएगा। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? 47 साल पुरानी लीज निकाल ली गई मगर यह पता नहीं चला आग कैसे लगी। गवर्नर सिंध ने लोगों को तालियां बजाने से रोक दिया, कहा तालियां ना बजाएं, हमें मारें और गालियां दें। लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, बचाने कोई नहीं आया। आग क्यों नहीं बुझी? रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ? आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रोजगार भी कमाए, टैक्स भी दे और उसके बाद जाकर जल जाए और फिर लवाहिकीन को लाश देने का इंतजाम भी ना हो। ये कोई मजाक है? बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। सब बैठे, अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? ये कौन सी बात है कि बात भी ना करें, और बात करें तो कहें सियासत ना करें। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पे नजर रखें। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की है। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, हम बड़े बस गाड़ियों में शू आए और चले गए। गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कराची वालों को तकलीफ पहुंच रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कामरान टेसोरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा विफाकी हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि गवर्नर के एग्रीमेंट पर अमल किया जाए। गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाए। सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 73 हो गई, 9 अफराद अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। एक की शिनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। हुकाम का आज रात तक ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा। सानहा की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम ने इमारत का मुआयना किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। सानहा गुल प्लाजा अपने पीछे गमों के पहाड़ छोड़ गया। लापता अफराद के लवाहिकीन को अब भी प्यारों के मिलने की उम्मीद, लेकिन लबों पर शिकवे भी हैं। 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है। 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को होश नहीं है। शादी है इनकी, इन लोगों ने आग जलाई है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी दी जाए, अगर डेड बॉडी ना हो बाकियात दे दे। नवे रोज भी इंतजामिया का सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे से मजीद 2 इंसानी बाकियात मिली। DNA की मदद से एक शख्स की शनाख्त अब्दुल हसीब के नाम से हुई। जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे। बाकी जो रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हॉस्पिटल फॉर फर्दर DNA एंड फर्दर टेस्टिंग। सानहे की तहकीकात के लिए लाहौर की टेक्निकल और फोरेंसिक टीम का इमारत का मुआयना। मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग की। मुतासरा इमारत के ज़मीबोस होने के खदशे का इजहार भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। हर इमारत में फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम जरूरी। आग से बचाव के लिए जदीद निज़ाम होना चाहिए। सिंध हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास, कहा बिजली की वायरिंग का मौसर निज़ाम और खुदकार फायर सेपरेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। SPCA और PDMA की टीमें इमारतों की इंतजामिया से मिलें। फायर सेफ्टी इक़दामात के लिए टाइम फ्रेम दें। अदम तामील पर कार्रवाई की जाए। इमारत में बेसमेंट और मेज़नाइन को सिर्फ पार्किंग के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिफाजती मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर में आतिशज़दगी के शिकार होटल में बॉयलर की तनसीब गैर कानूनी निकली। बॉयलर ऑपरेटर भी नातजुर्बाकार था। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ, गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। गुलबर्ग के मुकामी होटल में आग इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लगी। सिविल डिफेंस की इब्तिदाई तहकीकात पर मुकदमा दर्ज, 2 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस की मुदियत में मुकदमा 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। होटल मालिक और इंतजामिया के 5 ओहदेदार गफलत के मुर्तकिब करार। मुकदमे में नामजद आतिफ और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संजीदा इक़दामात नहीं किए गए।
बॉयलर से गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़ये में सीसीटीवी ऑपरेटर समेत 3 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए थे। इंतजामिया का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एक और अहम खबर, फैसलाबाद में शेर ने रेस्क्यू के लिए आने वाले वाइल्ड लाइफ एहलकार पर हमला कर दिया। हमले ने जख्मी एहलकार को मुश्किल से शेर से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गैर कानूनी रखे गए जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने आए वाइल्ड लाइफ एहलकार खुद शेर का शिकार हो गए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी रखे गए शेरों की जोड़ी को बेहोश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की तो एक शेर ने बेकाबू होकर एक एहलकार को दबोच लिया, जिससे वो जख्मी हो गया। उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है तो हम उन्हें रोकते रहे कि अभी तक पूरा बेहोश नहीं हुआ। तकरीबन आधे से पौना घंटा उन्होंने इंतज़ार किया है। फिर एक लड़का था जो जिसे इन्हें पकड़ा, उसी ने इंजेक्शन लगाया था, वो अंदर चला गया। साथ हमने अपना जो इन्हें खुराक देता है वो भी भेजा है, वो उसके आगे था, वो पीछे था, तो शेर ने उस पर हमला किया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ अमला भी शेरों को रेस्क्यू किए बगैर लौट गया। हमारे पास कागज़ वगैरह हैं, इनके मौजूद हैं। पहले भी ये लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये अचानक ही आ गए, छेड़छाड़ भी की है। शेरनी की जो दुम पकड़ के ना उसको छेड़छाड़ की तो इनकी जो ख़वातीन थी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी एहलकार का चेहरा, कान और आंखों पर जख्म आए हैं, जबकि हालत ताहाल खतरे से बाहर है। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।